ثابت کر لیں گے۔ جج کافی زیادہ کانفیڈنس دکھائی دے رہا تھا، کہتا ہے کہ صرف مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں انوسینٹ ثابت ہوں گا، بلکہ میں پروف کروں گا کہ میری اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ میں آج یہ ثابت کروں گا کہ میرے خلاف کنسپائریسی ہو رہی تھی اور میرا میئر بننا کسی کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہا تھا۔ جب وہاں پر میڈیا والے ججے سے پوچھتے ہیں کہ آخر آپ کے خلاف کنسپائریسی کر کون رہا ہے، اتنے میں لی اور جینا اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ وہی عدالت کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ججے ان کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ وہاں سے سب میڈیا والے بھاگتے ہوئے لی کے پاس آ جاتے ہیں۔ وہاں پر صحافی لی کو کہتے ہیں کہ ججے نے آپ کے اوپر جو کمنٹس کیے ہیں اور جو آپ کے اوپر الزام لگا ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، جس پر جینا بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ فالس ایکوزیشنز ہیں جس کے اوپر ایک اور کیس بھی بن سکتا ہے۔ جینا اس وقت میڈیا کے ساتھ جو بات کر رہی تھی وہ اس وقت ججے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی اور وہاں پر لی بھی ججے کو دھمکی دے رہا تھا کہ اب اس کا وقت بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ مین وائل عدالت میں آج پینی کی بہت زیادہ ضرورت پڑنے والی تھی، کیونکہ کچھ ایسے ایویڈنس تھے جو صرف پینی ہی جانتی تھی اور آج عدالت کے سامنے پیش ہونے کے بعد وہ سب کچھ ان کے سامنے بتا دینا چاہتی تھی، لیکن پینی کو کڈنیپ کر لیا گیا تھا اور اسے ایک بیڈ کے اوپر رسی کی مدد سے باندھ دیا گیا تھا۔ اب موجو اسی بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا، بار بار پینی کی طرف کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس وقت پینی کس مشکل میں پڑ چکی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے موبائل پر میسج ٹائپ کرنا شروع کر دیتا ہے، جس پر وہ میسج میں لکھتا ہے کہ پینی، مجھے امید ہے کہ آج جو ٹرائل ہونا ہے اس میں تم ضرور شامل ہوگی، ہم سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن پینی کو دکھایا جاتا ہے جو اس وقت ایک بند کمرے میں موجود تھی اور جو اپنے ہاتھ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بالکل ہیلپ لیس ہو چکی تھی۔ موجو کی طرف سے دی گئی وہ ڈیوائس جس کو اس نے پریس کرنے کے لیے کہا تھا کہ اگر تم کسی بھی مصیبت میں پڑ گئی تو تم اس کو پریس کر دینا، ہم وہاں اس لوکیشن پر پہنچ جائیں گے۔ لیکن پینی اس قدر ہیلپ لیس تھی کہ اس ڈیوائس کے بٹن کو بھی پریس نہیں کر پا رہی تھی۔ اور وہ ایک اور وٹنس جسے لی عدالت میں ججز کے سامنے پیش کرنے جا رہا تھا، اب وہ بھی کافی زیادہ نروس دکھائی دے رہا تھا۔ لی اسے کہتا ہے کہ اگر تم عدالت کے سامنے ججے کے خلاف بیان دے دیتے ہو تو میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گا کہ تم یہاں سے امریکہ اپنی فیملی کے ساتھ جا کر اپنا ٹائم سپینڈ کر سکتے ہو۔ لیکن جب وہ سب وہاں سے باہر آتے ہیں تو ادھر لی آبزرو کرتا ہے کہ جینا بہت ہی زیادہ نروس دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اسے پوچھتا بھی ہے، لیکن جینا اگنور کرنے کے بعد وہ وہاں سے کسی اہم کام کے لیے چلی جاتی ہے۔ لیکن لی کی نظر ابھی بھی جینا کے اوپر ہی جمی ہوئی تھی۔ وہ کنٹینیوسلی جینا کی طرف دیکھ رہا تھا اور خود بھی کافی پریشان ہو جاتا ہے اور ساتھ کھڑے لائر کو کہتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جینا ججے کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے۔ لیکن سب کے وہاں سے جانے کے بعد ججے کو دکھایا جاتا ہے جو اس وقت ان سب کے اوپر سپائی کر رہا تھا۔ لی اور جینا ایویڈنس کے طور پر جس وٹنس کے ساتھ بات کر رہے تھے اور وہاں سے جانے کے بعد ججے اس کی طرف کال کرتا ہے اور وہ موبائل خفیہ طور پر اس نے ایک صوفے کے نیچے پھینکا ہوا تھا۔ جب اس موبائل پر رنگنگ ہوتی ہے تو وہ شخص جب اٹھا کر فون پر بات کرتا ہے تو ججے کی آواز سننے کے بعد فوراً اسے کہتا ہے کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ججے اس کو وہاں پر اس کی فیملی کی دھمکی دینا شروع کر دیتا ہے اور اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر مجبور ہو کر وہ وٹنس ججے کے ساتھ بات کرتا ہے کہ میں تمہیں جیسا کہوں گا تم ویسا ہی کرو گے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے ججے اور اینڈریو کا جب ایک دوسرے کے ساتھ سامنا ہوتا ہے، اینڈریو کے ساتھ اس وقت جینا بھی موجود تھی اور اچانک ججے کے سامنے آنے کے بعد وہ جینا کو سائڈ پر بھیج دیتا ہے اور جس کے بعد ججے اینڈریو کے قریب ہو کر وہ اینڈریو کو کہتا ہے کہ پہلے میں تمہیں بہت سارے چانسز دے چکا ہوں، مجھے لگا کہ واپس تم اپنی اوقات پہ آ جاؤ گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم ابھی نہیں آؤ گے۔ اور وہاں پر اینڈریو کو وہ ڈرانے کی کوشش کرتا ہے کہ آج تم جو بھی فیصلہ لینے جا رہے ہو یہ تمہاری لائف کے لیے بہت بڑی تھریٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اینڈریو ججے کی اس بات پر ذرا بھی بیک آف نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر یہ فیصلہ کرنے کے بعد مجھے کوئی نقصان ہوتا ہے تو میں اسے فیس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں تک کہ وہ ججے کو کہتا ہے کہ میں ناکامی کے بعد تمہاری طرح ایک مانسٹر نہیں بنوں گا۔ لیکن وہاں پر ججے اینڈریو کو یہ کہتے ہوئے چلا جاتا ہے کہ تم مجھے مانسٹر کہہ رہے ہو، لیکن ایک دفعہ گینگ کو ڈوڈو گروپ کا چیئرمین بننے دو، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ اصل مانسٹر کون ہے۔ اور اینڈریو وہاں پر بہت گہری سوچ میں چلا جاتا ہے اور پاس ہی دکھایا جاتا ہے اس وقت نیتھن اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ موجود ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا اور جس کے بعد اس کا اسسٹنٹ جب نیتھن کو کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ان دونوں میں سے فی الحال ہمیں کس کو سپورٹ کرنا چاہیے، نیتھن کہتا ہے کہ فی الحال تو میں ان دونوں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ججے کا ہار جانا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔
जिसके बाद अदालत में दिखाया जाता है जहाँ पर जजेस की तरफ से कार्रवाई शुरू हो चुकी थी और वहाँ पर सब मौजूद थे। जिसके बाद जीना जेजे के पास आकर उसके साथ कुछ सवालात करती है। जीना जेजे को कहती है कि हमारे पास कुछ एविडेंस है जिनसे ये साबित होता है कि तुम इलेक्शन की कैंपेन में इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, लेकिन जेजे कहता है कि ये झूठ है। इसके बाद जीना उससे एक और सवाल करती है कि तुमने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को बहुत सारा पैसा देकर उसे अपने लिए यूज किया है, लेकिन जेजे सबके सामने झूठ बोलता है कि मैं किसी भी इलीगल एग्रीमेंट में मुलव्वस नहीं था। जीना कहती है कि वो विटनेस हमें सब कुछ तुम्हारे बारे में बता चुका है, लेकिन जेजे कहता है कि ये मेरे खिलाफ कंस्पायरेसी है। लेकिन जीना जेजे को कहती है कि तुमने उसे $2.5 का सीक्रेट सेफ दिया था, लेकिन जेजे अदालत के सामने और जजेस के सामने कहता है कि वो मैंने अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए इन्वेस्ट किया था। जेजे के ये झूठ सुनने के बाद अब जीना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जेजे को कहती है कि इस वक्त तुम अदालत में मौजूद हो और जजेस के सामने क्यों झूठ बोल रहे हो, लेकिन जेजे बजाय इसके कि जीना की इस बात का जवाब देता, वो कहता है कि क्या तुम अभी भी इस बात पर शक करती हो कि मैं तुम्हारे भाई की डेथ में इन्वॉल्व हूँ। जानबूझकर वहाँ पर जेजे इस टॉपिक से हटकर बात करने की कोशिश करना शुरू कर देता है और जीना जेजे को कहती है कि इस वक्त तुम अदालत में मौजूद हो और तुम्हें मुझसे सवाल करने की इजाजत नहीं है, सवाल सिर्फ मैं तुमसे कर सकती हूँ। लेकिन जेजे उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है कि तुम जानबूझकर अनफेयरली टारगेट कर रही हो, अपनी पर्सनल फीलिंग्स को लेकर तुम मुझे फंसाना चाहती हो। जीना वहाँ पर अदालत में सबके सामने ऊंचा सा शाउट करती है कि यहाँ पर तुम्हें मुझसे सवाल करने की इजाजत नहीं है। जिसके बाद अचानक जजेस इन्वॉल्व होते हैं और वो जेजे को इररिलेवेंट टॉपिक पर बात करने से मना करते हैं। फिलहाल जिस केस के ऊपर बात नहीं हो रही, आप अदालत में उस केस के बारे में मेंशन मत करें। लेकिन जेजे जजेस के सामने भी खामोश नहीं होता। वो जजेस को कहता है कि जिस केस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो भी इसी केस के साथ रिलेटेड है। और जजे की ये बातें सुनने के बाद आखिर जीना का भी पेशेंस खत्म हो जाता है। वो कहती है कि मैं उस विटनेस को सामने लेकर आना चाहती हूँ जिसके हाथ में $2.5 मिलियन दिए थे। और अदालत में बैठा हुआ ली, जीना, नेथन सबको ऐसे कॉन्फिडेंस हो रहा था जैसे अब जेजे बिल्कुल फंस चुका है। लेकिन उस विटनेस के सामने आने के बाद जब जीना उससे सवाल करती है कि क्या तुमने जेजे की तरफ से जेजे के मेयर बनने के पीछे इलेक्शन में इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के लिए $2.5 मिलियन रिसीव किए थे, लेकिन वहाँ पर वो विटनेस काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और बार बार वो डर कर जेजे की तरफ देखना शुरू कर देता है। और इधर जीना बार बार उस विटनेस को कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मेरे सवालों का जवाब दो। क्या तुमने $2.5 मिलियन जेजे की तरफ से रिसीव किए थे? वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ दिखाई दे रहा था और जेजे के हाथों से ब्लैकमेल हो रहा था। जिसके बाद वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनने के बाद जीना, ली, उसका असिस्टेंट सब बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब वो ये केस जीतने वाले हैं। और जीना उस विटनेस पर गुस्सा करती है कि इंटरोगेशन के दौरान तुमने ये कन्फेस किया था कि तुमने उससे ये पैसे रिसीव किए थे। और वो विटनेस कहता है कि मुझे फोर्स किया गया था, मुझे ब्लैकमेल किया गया था। लेकिन जीना और ली इस दौरान ये नहीं जानते थे कि इस वक्त वो ब्लैकमेल जेजे के हाथों से हो रहा था। जिसके बाद जीना काफी ज्यादा परेशान होकर उसके करीब होकर उसे कहती है कि क्या जेजे तुम्हें ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा, क्या वो तुम्हें धमकियां तो नहीं दे रहा। जेजे ने अपना असिस्टेंट इस वक्त अमेरिका में उस विटनेस की फैमिली के पास भेज दिया था और वहाँ से उसे वीडियो कॉल रिसीव होती है जहाँ पर उसकी फैमिली इस वक्त जेजे के असिस्टेंट के साथ मौजूद थी। और उस वीडियो कॉल के थ्रू जेजे के असिस्टेंट ने इस वक्त उस विटनेस को धमकी दी थी कि अगर तुमने अदालत में जजेस के सामने मेरे खिलाफ कोई भी बयान दिया तो फिर तुम्हारी फैमिली को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ तक कि जेजे ने खुद भी इसके बाद उस विटनेस को कॉल करके कहा था कि क्या तुम्हारी एक छोटी बच्ची भी है। ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था। इसी वजह से आज उसने अदालत में जेजे के खिलाफ बयान नहीं दिया था। जिसके बाद जीना वहाँ पर अदालत में जजेस को बहुत बताने की कोशिश करती है कि इस विटनेस को ब्लैकमेल किया गया है, इसको धमकी दी गई है, इसी वजह से ये जेजे के खिलाफ बयान नहीं दे रहा। इतने में वहाँ पर जेजे का वकील उसे डिफेंड करने के लिए खड़ा हो जाता है और वो अदालत में जजेस के सामने कहता है कि जेजे को जानबूझकर फंसाने के लिए उसके खिलाफ कंस्पायरेसी की जा रही है। जीना समेत ली और उसके असिस्टेंट उस वक्त बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं जब जेजे का वकील उस विटनेस को कहता है कि क्या तुम्हें जेजे की तरफ से कोई धमकी दी गई थी, क्या तुम्हें लगा है कि तुम्हारी जान खतरे में है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, जेजे ने मुझे कोई धमकी नहीं दी।
ये सुनने के बाद जीना वहाँ पर बिल्कुल हेल्पलेस हो चुकी थी और जेजे वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और खुश दिखाई दे रहा था। वो जजेस की तरफ देखते हुए उन्हें कहता है कि मैंने पहले ही बता दिया था कि ये इलेक्शन जीतने के बाद मेरे खिलाफ ये एक कंस्पायरेसी की जा रही है और मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। जिसके बाद जेजे जीना को कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही रोक दिया था कि अदालत में जाकर तुम अपनी ही खुद की इंसल्ट करवाओगी। मुझे लगता है कि अब तुम्हें मेरे बारे में अच्छी तरह मालूम हो चुका होगा। लेकिन जीना अभी भी बैक ऑफ नहीं हो रही थी। वो जेजे की आंखों में आंखें डालकर उसे कहती है कि अभी दूसरा ट्रायल बाकी है और अभी केस जारी है। जेजे कहता है कि तुम अपनी तरफ से जितना चाहो कोशिश कर लो, लेकिन तुम कभी भी मुझे गलत साबित नहीं कर सकोगी। मैं तो तुम्हें बस इतना ही कहूँगा कि अपना वक्त जाया मत करो और इस केस को यहीं पर खत्म कर दो। और ये कहते हुए मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। किमी भी उसी के साथ थी, जो बड़े ही गुस्से से जीना की तरफ देखती है। जिसके बाद वहाँ जीना ली के असिस्टेंट के साथ पैनी के बारे में जब बात करती है और इसी दौरान ली पास ही मौजूद था, जो पैनी का नाम सुन लेता है और उसे मालूम हो जाता है कि पैनी अभी तक इस केस में इन्वॉल्व है। हालांकि वो समझ रहा था कि पैनी अब हमेशा के लिए उसकी नजरों से गायब हो चुकी